ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। राजा दिलीपः सुदक्षिणा च वसिष्ठाश्रमं प्रति गच्छन्तौ स्तः। गच्छतः काले तैः किं किम् अनुभूतं मार्गे, किं किं दृष्टं, किं किं श्रुतं तस्य वर्णनम् अस्माभिः अधीयते। ते उभावपि शीतस्पर्शेण नाम वायुना सेव्यमानः सन्ति। कीदृशः वायुः वाति इति चेत् कालिदासः चिन्तयति, सः वायुः शीतवायुः वर्तते, तस्य स्पर्शः सुखकरः वर्तते। तथा द्वितीयं सः वदति, सः वायुः गन्धवान् अपि अस्ति, शालनिर्यासगन्धभिः गन्धिभिः इति कृत्वा सः वायुः शाल इत्यादीना यानि पुष्पाणि प्रदीयन्ते तेभ्यः पुष्पेभ्यः सः गन्धयुक्तः जातः। तेन गन्धवता वायुना एतौ सेवितौ इति अर्थः। तृतीयम्, अयं वायुः अतीव मन्दं मन्दं वहति, तत्र आधिक्यं तत्र नास्ति, शनैः शनैः मन्दं मन्दम् एतादृशः तत्र वायुः वाति इति चिन्तनं कृतं। ततः अनन्तरं पुनः कालिदासः एव अग्रे वदति यत् एतौ दिलीप सुदक्षिणा च अथवा सुदक्षिणा दिलीपौ किमपि शृण्वन्तौ गच्छतः। They were listening something. What they were listening? केकाः। केकाः शिखण्डिनः यः ध्वनिः भवति, यद् गायनं भवति तस्य केकाः इति शब्दः वर्तते। षड्जसंवादिनी द्वेधा भिन्ना केकाः मनोभिरामाः केकाः शृण्वन्तः दिलीप सुदक्षिणे जग्मतुः इति अर्थः। They were listening kekas. That kind of description we have already seen. Then another shloka, 40th shloka we have seen, where he describes that they were looking at paraspara akshisadrushyam into mriga and mrigi. That shloka also we have seen. Then now 40th one, 41st. Okay, are you able to see the screen? Okay. इदं श्लोकं पठामः। श्रेणिबन्धाद्वितन्वद्भिः अस्तम्भां तोरणस्रजं सारसैकलनिर्लाधैः क्वचिन् उन्नमिताननौ। अत्र पुनः तद् मया न कृतम्। निर्लादैः एवं स्यात्। अस्तु, श्लोकस्य अर्थम् एवं वर्तते। अधुना एवं आइडिया एवं वर्तते, while they were going they are looking up, and why they were looking up? Because there were sarasa pakshi flying over them, and they were flying into row, and that row were looking like a torana. They were making some noise, or they were singing or something, they were making sound, and to look at them they were just what they were looking at them. That's how varnanam is. Shreni bandhat, shreni nama pankti, pankti bandhat, they were flying in a row. Who? Sarasa pakshinah. Sarasas are called cranes. They were flying, but they were flying in a row,
and astambham toranasrajam vitanvadbhi sarasaihi. So sarasa is the visheshya padam. Which kind of sarasa pakshi? Vitanvadbhi, those who were creating. What they were creating, what they were forming? Toranasrajam. Srajam means mala. What mala? Torana mala. Torana malam vitanvadbhi. But which kind of torana mala? They are saying astambham. There were no stambhas. Whenever we want to put torana mala, there should be two stambha, right? But here there are no stambha. Astambham torana srajam, right? And how they were? Kala nirladaihi. Kala means tesham dhvanihi. Nirladaihi, they were making a noise out of joy. So kala nirladaihi sarasaihi kvachit unnamita ananau jagmatuhu. Kvachit nama kinchit, unnamito, raised like this, and they were looking at them. So both unnamita ananau dilipa sudakshina cha athva sudakshina dilipau jagmatuhu, they went. So nicely he has put like this. Let's see what Mallinatha says. Vishrambhat aduram samipam yatha bhavati tatha. This is something. No, here I have to give proper, I need the shloka, I guess. Just a minute, huh? What is the number of this? Forty-one, right? Here we have to look upon this one. I think I have missed that. 41, right? Okay, Shreni Bandhat, here it is. Shreni Bandhat nama Pankti Bandhanat. Hetu ho, that became the hetu. Shreni Bandhat iti hetvarthe panchami upayukta. Astambham आधार स्तंभ रहिताम मालायाः कृते आधार एव नासीत्. ते पक्षिणः खलु, ते न तु साक्षात् माला इति कृत्वा तस्य कृते स्तंभ इत्यस्य आवश्यकता नास्ति. अस्तंभाम् इति मालाम् इत्यस्य पुनः विशेषणं. तोरणं नाम किं? बहिर्द्वारे यत् माला इत्यादिकं स्थाप्यते तत् तोरणमिति. तोरणः अस्त्रि, बहिर्द्वारम् इति अमरः. तत्र या स्रग् विरच्यते नाम गृहात् बहिः तत्र स्तम्भद्वयं भवति, तत्र तोरणं स्थापनीयं भवति. तत् स्तम्भद्वयं यत्र माला इत्यादिकं स्थाप्यते तत्पदं तत्स्थानं तोरणमिति उच्यते. तत्र या स्रग् विरच्यते तां तोरणस्रजं वितन्वद्भि. So they were creating like that kind of mala, that kind of torana they were creating. Actually they were just flying, but see Kavi Kalpana how he expresses it. Kala nirladaihi, kala nama kim, nirlada nama kim uchyate, avyakta madhura dhvanibihi. So they were making a little noise, and that was madhura. Kala nama madhura. Nirladaihi, madhura dhvanibihi. Sarasaihi. Now, so what is a sarasa? It's he says pakshi visheshaihi. It is a kind of pakshi, vishesha pakshi. Taihi, sarasaihi. Because of them, they just raise their head. Anam. They just raise their face. Anana, right? Kvachit unnamita ananau. This is how Mallinatha explains. 41, right? Okay.
Again we will come back to this. Here I missed little. Okay, this one we will see now. पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धिशंसिनः रजोभिस्तुर्गोत्कीर्णैः अस्पृष्टालवेष्टनौ किञ्चित् त्यक्तं वा क तत्र न लक पृष्टालकवेष्टनौ रजोभिस्तुर्गोत्कीर्णैः अस्पृष्टालकवेष्टनौ न इति समीचीनम् अर्थः कः प्रार्थना सिद्धिसंशिनः अधुना तेषां मनसि कः विचारः आसीत् यत् पुत्रं मे भूयात् इति दिलीपः चिन्तयति स्म मह्यं पुत्रः नाम मम कृते पुत्रः भवेत् इति तस्य प्रार्थना आसीत् प्रार्थना सिद्धिशंसिनः अधुना तस्य प्रार्थना सिद्धिर्भविष्यति कस्मात् भविष्यति यतो हि तत्र यः वायुः वाति सः अपि अनुकूलवायुः वर्तते अधुना एतत् अपि शकुनशास्त्रं विद्यते इति मन्यते यदि प्रवासः करणीयः यस्यां दिशि अस्माभिः प्रवासः विधीयते तस्यामेव दिशि यदि वायुः वहति चेत् सः अनुकूलः वायुः यदि विपरीतदिशि वायुः वाति चेत् तत्तु अपशकुनं प्रतिकूलं भवति इति चेत् अपशकुनम् इति कृत्वा अत्र उच्यते अस्य पवनस्य प्रार्थना सिद्धिशंसिनः that Pavan itself was saying that your prarthana is going to be safal. Why? Because he was flowing in their way, whichever way they were going, both were going in the same way, same path that Vayu was following. So prarthana siddhi shamsinaha is the adjective of Pavana. Pavanasya anukulatvat turga utkirnaihi तुरम नाम वेगेन गच्छति इति तुरगः तुरम वेगेन गच्छति इति तुरगः नाम अश्वः तुरग इत्यस्य अश्वः इति शब्दः अश्वे अश्वैः उत्कीर्णैः रजोभिः so now when those horses were running because of their foot or their feet that rajah was utkirnah Utkirnah means raised, it was raised, dust was raised. And because of that, Asprushta Alaka Veshtanau. So now ladies also have that Alaka. मतलब वो केश विशेष रहते हैं ना ऐसे आलका बोलते जटाए बोलते हैं उसको है ना उसको इसमें क्या बोलेंगे ट्रेसेस the traces of the queen and the turban of the king. So Veshtana means that pagadi or whatever Rajmukut he is wearing, whatever pagadi he is wearing, that thing, and alaka means that traces are not got afflicted by that dust. That dust was not touched their turban as well as terraces. That is the description. Let's see Mallinath what he says. Prarthana siddhi shamsinah anukulatvat eva manorat siddhi suchakasya pavanasya. Pavanasya is the main word. Anukulatvat. Pavanasya anukulatvat. But which kind of pavana? Prarthana siddhi samshinah. प्रार्थना पूर्णा भविष्यति सिद्धिर भविष्यति प्रार्थनायाः सिद्धिर भविष्यति तादृशं प्रशंसां यः विधीयमानः वर्तते तादृशः वायुः तादृशस्य वायोः अनुकूलत्वात् अग्रे उच्यते गन्तव्य दिक् अभिमुखत्वात् यस्यां दिशि गन्तव्यं तस्यामेव दिशि
अभिमुखत्वात् तत् तथा इदं पदं ज्ञातव्यं। गन्तव्यस्थानमस्ति वसिष्ठाश्रमं, तस्यां दिशि एव वायुः एव वाति, एतौ द्वौ अपि तस्याम् एव दिशि गच्छतः। तुरगोत्कीर्णैः रजोभिः अस्पृष्टा अलकाः दिव्याः वेष्टनम् उष्णीशं च राज्ञः ययोः तौ तथोक्तौ। नाउ दिस इज बिकमिंग द एडजेक्टिव अस्पृष्टालकवेष्टनौ। दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ सुदक्षिणा दिलीपौ। सुदक्षिणायाः किम् अस्पृष्टम्? अस्पृष्ट आलका सुदक्षिणा। अस्पृष्टवेष्टनः दिलीपः। समस्तपदं कृतम् अस्पृष्टालकवेष्टनौ सुदक्षिणा दिलीपौ जग्मतुः। तो जो जग्मतुः पद जो है वो हमें फिर से यहाँ लाना पड़ेगा। तो दोनों भी गए। कैसे गए? अस्पृष्ट आलक वेष्टनौ, वो जो डस्ट उठी थी घोड़ों के खुरों से या उनके पैरों से, उस डस्ट ने उनके आलकों को टच भी नहीं किया, उनके वेष्टन को टच भी नहीं किया, क्योंकि वो अनुकूल दिशा में उनका वहन हो रहा था। दोनों जा रहे थे, उनके अनुकूल ही वायु भी था, वायु भी उनको ही फॉलो कर रहा था। विपरीत दिशा में जाते हैं तब जाकर के वो धूल अपने ऊपर बैठी, लेकिन अभी ये अनुकूल दिशा में थे इसलिए इनके ऊपर धूल वगैरह कुछ नहीं बैठी, ऐसा तात्पर्य है। ठीक है, आगे वाला। सरसीश्वर विंदानाम विक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिघ्रन्तौ स्वनिश्वासानुकारिणम् इति। तस्य कः अर्थः? उच्यते सरसीषु टाइपोस् वर्तन्ते तत्र। अत्रापि सरसीषु विचि इति भवेत् खलु? हाँ, ओके, लेट्स सी दिस वन। सरसीषु, सरस शब्द भवति, जानाति एव, सरस इत्यस्य पौण्ड इत्यादिकम् अर्थः भवति। सरसीषु इति सप्तमी विभक्ति। विचि विक्षोभशीतलं। विचि नाम तत्, यू नो, विचयः राइपल्स। विक्षोभ डिस्टर्बेंस, शीतलं तेन शीतलं जातं। यत्र पौण्ड मध्ये तत्र वायुः वाति इति कृत्वा तत्र विचि विक्षोभः भवति, तेन वायुः शीतलः भवति, नाम सः परिसरः शीतलीभूत भवति इति अर्थः। तथैव स्वनिश्वासानुकारिणम् अरविन्दानाम् आमोदम् उपजिघ्रन्तौ जग्मतुः। मुख्यं वाक्यं किं? तौ सुदक्षिणा दिलीपौ जग्मतुः। कथं जग्मतुः? उपजिघ्रन्तौ जग्मतुः। While smelling the amod fragrance of Aravind. So now Aravindanam amodam upajigrantau jagmatuhu. That would be the sentence. But which kind of Aravinda? Now there is a famous saying in Sanskrit literature. They say Purusha's breathing smells like lotus. I don't know how they explain, but they might have some shastra behind that. They might have experienced it, whatever. But it say Sri Purushayoho yah shwasah bhavati sah kamalavat gandhi bhavati iti. Now swa nishwasa anukarinam amodam. Now this amoda is like swanishwasa anukarinam. It is doing it is imitating swasya nishwasah anukarinam amodam.
हिंदी में बताता हूँ, उनको ऐसा प्रतिभासित हो रहा है, वो तो स्मेल लेते हुए जा रहे हैं आगे। किसका? उस अरविंदानाम आमोदम, कमलानाम सुगंधम जिग्रंतौ तौ जगमतु, ऐसा अर्थ है। तो बोलते हैं आमोद है ना, ये कमल का जो आमोद है, जो सुगंध है, वो अपने श्वास का ही अनुकरण कर रहा है। मतलब जैसा हमारा श्वास उस राजा दिलीप का या सुदक्षिणा का श्वास जैसा होता है, उसका जो स्मेल आता है कमल का, उसका ही अनुकरण वो कमल कर रहा है, ऐसा उन्होंने कालिदास जी ने यहाँ लिया है। लेकिन वो श्वास कहाँ से उत्पन्न हुआ है? बोलते हैं सरस शिशु विचि विक्षोभ शीतलम आमोदम, that amodam was shitala amodam. Why? Because vichi vikshobha was happening, and because of that vayu was getting shitala, and that vayu who was gandha yukta of lotuses, it was arise from saras pond. So now this is the whole meaning. सरल सरल अर्थ ऐसा हो गया, सरस शिशु, सरस जो सरस में, पौंड में, विचि विक्षोभ शीतलम, विचियों का जो विक्षोभ होता है उसके कारण शीतल हुआ और विची मीन क्या है? विची मीन्स तरंगे, वेव्स। ओके। अपने श्वास का अनुकरण करने वाला जो आमोद है, कमलों का आमोद है, सुगंध है, उसको ही उनका ही स्मेल लेते हुए, उनका ही जिघ्रण करते हुए दोनों भी आश्रम की ओर गए। ऐसा सरल सरल अर्थ है मल्लिनाथ जी। सरस शिशु विचि विक्षोभ शीतलम, विचि नाम ऊर्मी, ऊर्मी संघटनेन, तत्र संघटनम नाम यत्र अत्र तत्र अत्र तत्र तेषां एवमेव प्रवासः प्रचलति खलु ऊर्मिणाम्। एकस्मिन् एकस्याम् ऊर्म्याम् अपरा ऊर्मी आगच्छति, तत्र आन्दोलनम् इत्यादिकं भवति, तत्सर्वम् अत्र ज्ञातव्यम्। शीतलं, तेन शीतलं जातम्, ऊर्मिसङ्घटनेन शीतलं जातम् आमोघं, स्वनिश्वास अनुकर्तुं शीलम् अस्य नाम उच्यते। स्वनिश्वास अनुकारिणम् आमोदम, आमोदम इज विच काइंड ऑफ आमोदम इज दिस? स्व नाम दिलीपस्य अथवा सुदक्षिणायाः निश्वासम अनुकर्तुम, he was just following their nishwas, like that means what? How their nishwasa smells in the similar way that lotus was smelling or giving smell, that is how we can put. एतेन तयोः उत्कृष्ट स्त्री पुंस जातीयत्वम् उक्तम्. Now it happens with rare people. If somebody's breathing, it smells like lotus, that is called utkrishta purusha and utkrishta sri. So there might be such kind of things. I don't know whether that is because we haven't experienced, right? It might be. अरविंदानाम आमोदम उपजिग्रन्तौ घ्राणेन गृह्णन्तौ जगमतुः. Interesting, something new. This might be coming into some lakshana, raja lakshana, right? There might be some shastra, samudra shastra इत्यादिकं भवेत् किंचित. तो नया क्या मिला इसमें कि ऐसा भी कुछ पुरुष होते हैं जिनका ब्रीदिंग ऐसा स्मेल, उनकी ब्रीदिंग से ऐसा स्मेल आता है, लोटस जैसा स्मेल आता है. और कमलिनी इत्यादिकं तत्र यत् कामसूत्रम् इत्यादिकं वर्तते, तत्र एतादृशं वर्णनं भवति. कमलिनी यस्याः शरीरात् कमलसदृशं सुगन्धम् आयाति सा कमलिनी इत्यादिकम् उच्यते. अस्ति किञ्चित् पश्यामः. एवमेव नूतनं तु किञ्चित् लभते. इतोपि किं, शकुनशास्त्रम् अपि, शकुनशास्त्रे कदाचित् स्यात्. यदा वयं प्रवासं कुर्मः
तस्मिन् काले यदि वायुः अनुकूलः अस्ति चेदेव प्रवासः कर्तव्यः। यदि प्रतिकूलः वर्तते नाम तत्र भयङ्करः वायुः अस्ति चेत् न गन्तव्यम्, आपदा एव आगच्छति इति कृत्वा। तथैव प्रवासकरणवेलायाम् अस्माकं हिन्दुसंस्कृतौ तत्र तादृशं चिन्तनं वर्तते खलु। यदि मार्जाली मध्ये आगच्छति चेत् वयं न गच्छामः, तादृशं शकुनशास्त्रं। तथा एवमपि उच्यते, यदि वयं गृहात् बहिः गच्छामः, यदि कश्चन रिक्तः घटः यदि आनयति, घटयुक्तपुरुषस्य अथवा स्त्रियः यदि दर्शनं भवति चेत् प्रवासः न करणीयः। यदि घटः पूर्णः भवति चेत् कार्यसिद्धिर्भविष्यति इति अर्थः। यदा वायुः अनुकूलः कार्यसिद्धिर्भविष्यति, यदा मार्जाली दर्शनं न भवति चेत् कार्यसिद्धिर्भविष्यति। तादृशं किमपि शकुनशास्त्रं वर्तते। अधुना न जनाः फॉलो कुर्वन्ति, कदाचित् आवश्यकता अपि नास्ति। सर्वं विपरीतम् एव भवति, वायुः विपरीतदिशि वाति, घटः न कोऽपि योजयति अद्यत्वे इति कृत्वा सर्वं प्रचलति। अस्तु, अग्रिमे श्लोके किमस्ति तत् पश्यामः। अधुना किं चिन्तनमस्ति तद् वदामि पूर्वं, ततः अनन्तरम् अहं तस्य अर्थं वदामि। अधुना एतौ द्वौ अपि जग्मतुः, दे आर् गोयिङ्ग् and they were taking blessings from brahmanas etc. Why? They were visiting each village, and they were some yupachinna etc. After performing the yajna etc., there used to be yupa nama वृक्ष विशेषः काष्ठ विशेषः यत्र पशुं बध्नान्ति स्म। यूप नाम यज्ञ विषयक दारु इत्यस्य काष्ठम इति अर्थः। स्तंभः, यज्ञ स्तंभः, जिसको पशु को बलि देने के लिए बांधा जाता था, है ना। उपचुन्नेषु यज्वनाम अमोघाः प्रतिगृह्णन्तौ अर्घ्यानुपदम आशीषः अमोघाः आशीषः प्रतिगृह्णन्तौ जग्मतुः इति तस्य अर्थः भविष्यति। पश्यन्तु कथं। ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघाः प्रतिगृह्णन्तौ अर्घानुपदमाशिषम् आशिषः। अत्रापि श्लोकोऽपि द्रष्टव्यः, टाइपोज अपि द्रष्टव्याः। अस्तु, अत्र किञ्चित् पुनः दोषः अस्ति। आत्मविसृष्टेषु इति वर्तते खलु। आत्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु ग्रामेषु। आत्मविसृष्टेषु, actually all these Upachinna etc. was granted by them only, by Raja Dileepa or their whatever Rajas used to be in their dynasty. They used to give their wealth etc. to perform yajna. So Atmavisrušteshu, Visrushta nama given by them. Upachinneshu, Upachinna nama Yajnastambha etc. So those Yajnastambha etc. were granted by them only, and those Grameshu they were visiting, both were visiting. Grameshu Amoghaha, Amoghaha, Mogah नाम सफलः, अमोघः असफलाः, नाम विपरीतं मया उक्तम्। अमोघाः मीन्स सफलाः इति अर्थः कर्तव्यः। सफलाः आशीषः, केषाम् आशीषः? यज्वनाम, दोज हु परफॉर्म यज्ञ, देयर आशीष वचनम। अर्घ्यानुपदम प्रतिगृह्णन्तौ जग्मतुः, they were taking blessings or the words of blessing from those performers of yajna.
While receiving those blessings, they were moving, they were going. That is the meaning. तो जिन्होंने खुद ही यज्ञ के लिए यज्ञ स्तूप एक्सेट्रा उन्होंने प्रदान किए थे, ऐसे राजा ऐसे गांवों में विजिट कर रहे थे, दिलीप और सुदक्षिणा, और वहां जो यज्ञ करने वाले यजवन लोग हैं उनके अमोघ मतलब जो कभी फेल नहीं होते ऐसे आशीष, वो जो बोलते हैं वो सच होता है, तो उनसे उन्होंने क्या लिए? आशीर्वाद लिए। अर्घ्यानुपदम, वो उनको अर्घ्य दे करके मतलब उनको प्रणाम करना या जो भी उनके लिए अनुचित है, उचित है, क्षम्यता, वो सब क्रियाएं करते हुए उनका पाद प्रक्षालन इत्यादि सब करके उनसे आशीर्वाद लेते हुए ये राजा आगे बढ़े, ऐसा अर्थ है। आत्मविसृष्टेषु नाम स्वदत्तेषु स्वैहि एव प्रदत्तम यदस्ति तत् यूपः, यूपः नाम संस्कृतः, संस्कृतः यस्य संस्कार इत्यादिकं कृतं वर्तते तत् काष्ठ विशेषम्। पशुबन्धाय दारु विशेषः, यूपः नाम किं? पशुबन्धाय दारु विशेषः, अत्र दारु इत्यस्य काष्ठ इति अर्थः, काष्ठ विशेषः। यूपाः एव चिह्नानि येषां तेषु ग्रामेषु, अभी ग्राम का काष्ठ इज वुड, वुड, तो ऐसे स्तंभ को बांधते थे, ऐसे कुछ काष्ठ के स्तंभ को वो पशु बांधते थे यज्ञ में बलि देने के लिए, है ना। और वो यज्ञ के बाद वो काष्ठ निकाला नहीं जाता था, वो वैसे ही रखते थे। तो ऐसे काष्ठ राजा लोग प्रदान करते थे, है ना, जिसको पशु बांधा था। और ऐसे गांव जिनमें ऐसे यूप चिन्ह होते हैं, ऐसे गांवों में दिलीप राजा ने विजिट किया। मतलब क्या, अभी अभी बहुत सारे यज्ञ जहां हो चुके हैं और यज्ञ के चिन्ह जो यूप चिन्ह होते वो वैसे के वैसे है, और किनके अधिकता में अथवा अधिकार में वो यज्ञ हुए, राजा ने दिए हुए धन के कारण बाकी लोगों ने यज्ञ परफॉर्म किया। और ऐसे गांवों में राजा दिलीप विजिट कर रहे थे, है ना। ग्रामेशु, विच काइंड ऑफ ग्राम? यूपचिन्नेषु, आत्मविसृष्टेषु यूपचिन्नेषु ग्रामेषु, ये ग्राम का ये दोनों विशेषण बन जाएंगे। अमोघाः, अमोघाः नाम किम? सफलाः, सफलाः किम उच्यते? आशीषः, आशीर्वचांसि आशीर्वादान, which kind of आशीर्वादान? सफलान। so this amogha is going to be adjective of आशीष। यजवनाम, विधिना इष्टवताम, जो विधि से यज्ञ करते हैं उसको बोलते हैं यजवन, है ना। तो षष्ठी विभक्ति उन्होंने यूज की। किनके आशीर्वाद? यजवन लोगों के आशीर्वाद, जो विधि से विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं उनके आशीर्वाद लेते हुए। अर्घ्य, अर्घ्य नाम, अर्घः नाम पूजा विधि, तदर्थम द्रव्यम अर्घ्यम, पाद अर्घाभ्याम च इति यत् प्रत्ययः भवति अर्घ्य इति शब्द तेन साध्यते। अर्घ्यानुपदम मतलब क्या? अर्घ्य स्वीकारानन्तरम इत्यर्थः। अस्तु, अत्र किंचित एवं उक्तम, जनाः अथवा यज्वनः एतेषां कृते अर्घ्यम इत्यादिकं ददति स्म। नाउ वो लोग जो थे ना यज्ञ करने वाले, उन्होंने इनके लिए अर्घ्य दिया। अर्घ्य दिया मतलब पूजा विधि, इनका पूजन किया, क्योंकि राजा तु सर्वत्र पूज्यते खलु, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेश पूज्यते राजा, अपने अपने देश में राजा का पूजन किया जाता है। तो इसलिए वो यज्ञ करने वाले भी शायद राजा दिलीप का पूजन करते होंगे। इसलिए अर्घ्य स्वीकारानंतरम, अर्घ्य का मतलब पूजा विधि स्वीकार करने के बाद आशीर्वचन भी स्वीकारते हुए, उनका ग्रहण करते हुए वो आगे बढ़े, ऐसा अर्थ। प्रतिगृह्णन्तौ स्वीकुर्वन्तौ पदस्य पश्चात अनुपदम, मतलब पहले पूजन किया गया उनका, उनके बाद उनको आशीर्वचनों से भी मिले, ऐसा अर्थ। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। अभी राजा लोग अपने गांव में विजिट कर रहे हैं। हमारे गांव में यदि कोई मंत्री आता है तो हमारे गांव के सरपंच, हमारे गांव के जिला कलेक्टर
या सेक्रेटरी, इन अमेरिका में सेक्रेटरी होता होगा ना, सेक्रेटरी, ये सारे उनको रिसीव करने जाते हैं और जाते समय इनको भी अधिकार है कुछ, तो इनके साथ बातें करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो उस समय क्या होता था, तो घोष वृद्ध होते थे, जैसे कि हमारे गांव में पंच लोग होते थे, देखो छोटे से विलेज में सरपंच करके बोलते थे उनको, या तलाठी या मुखिया ऐसा बोलते थे ना। अभी वो लोग राजा के लिए कुछ उपहार लेके आ रहे हैं, अभी ये तो राजा हैं, उनके लिए उपहार क्या दे, तो कुछ अलग रत्न विशेष, कुछ विशेष कुछ देना होता है। तो यहाँ विशेष क्या दे रहे वो देखते हैं। हय्यंगवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। हाँ, हय्यंगवीनम आदाय, they were bringing something. What they were bringing? हय्यंगवीनम, हय्यंगवीनम is called घृतम। तो जो ताजा ताजा घृत है ना वो लेकर के आए थे वो। तो ये घृत को, दूध को रत्न के समान दर्जा दिया जाता है। दे आर कंसिडर एज रत्न विशेष। घृतम, दधी अथवा दुग्धम, यत नूतनम सर्वम भवति, ताजा ताजा जो होता है उसको रत्न की प्रतिष्ठा दी जाती है। तो उन्होंने वो लाया था, हय्यंगवीनम आदाय, हु हैज ब्रॉट इट, घोष वृद्धा, घोष वृद्धान उपस्थितान, उपस्थित मीन्स दोज हु वर प्रेजेंट, who were present, घोष वृद्धान पृच्छन्तौ। Now king and queen, they both were asking some questions or some names, नामधेयानि पृच्छन्तौ। Okay, now let me do अन्वय, it will be more clearer. पृच्छन्तौ जग्मतुः, while asking they were moving, they were going. What they were asking? नामधेयानि पृच्छन्तौ, they were asking some names. What kind of names? मार्ग शाखिनाम, मार्ग मध्ये यत् शाखी भवति नाम वृक्षाणां नामानि नामधेयानि पृच्छन्तौ जग्मतुः। They both, queen and king, were asking the names of trees. Okay, wild trees. वन्यानां मार्ग शाखिनां, वन्यानां means wild. वन्यानां मार्ग शाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ जग्मतु। Whom they were asking? घोष वृद्धान। So those aged people who used to take care of cows etc. That is called घोष वृद्ध। गंगायां घोषः इति पदं कदाचित् श्रुतं स्यात्। घोषः नाम ग्राम विशेषः यत्र गोपालकाः वसन्ति, ये गवां पालनं कुर्वन्ति, तादृशाः जनाः यस्यां नगर्यां वसन्ति अथवा यस्मिन् नगरे वसन्ति सः तं नगरं घोषः इति वदामः। तस्मिन् नगरे ये वृद्धाः सन्ति। I thought Ghosha is like sounding. That is also another meaning, but घोष is another, like Gangayam Ghosha, it is famous statement, you know, while learning what is called, what is that? अभिधा लक्षणा, लक्षणा इति प्रकारं श्रुतं खलु, जहल् लक्षणा अहजल् लक्षणा, तत्र अस्य प्रयोगः आगच्छति गंगायां घोषः इति। घोषः नाम ग्रामविशेषः यत्र जनाः एकत्र निवसन्ति। ओके, आदाय उपस्थितान्